ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв ки бо ташаббуси башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расид, бозгӯи сиёсати инсонмеҳваронаи давлат ва таҷассумгари арзишҳои волои инсондӯстӣ, адолат ва раҳму шафқат мебошад. дар доираи татбиқи қонуни мазкур як гурӯҳ маҳкумшудагон аз муассисаҳои ислоҳӣ озод гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷумҳурии тоҷикистон татбиқи сиёсати инсондӯстона яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв аз муассисаи ислоҳии се дроб 4 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар маҳаллаи 1 советскии шаҳри душанбе 1036 маҳкумшуда аз адои минбаъдаи ҷазо озод гардиданд. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به آزادی میبرایم. این باعث خوشنودی و خوشبختی هر یک محکوم شده است که به حیات سالم به نزد پدر و مادر، زن و فرزندان و اهل و عائله خود برمیگردیم. من یکی از محکوم شدگان به حساب میروم که نسبتا قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تطبیق کرده شده است. مینه‌داری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون میرسونم که نسبت ما محکوم شدگان غمخواری ظاهر نموده، محکوم شدگان را عفو نمودند. ин иқдом идомаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда ба фароҳам овардани имконияти бозгашти шаҳрвандон ба ҳаёти осоишта ва мутобиқшавии онҳо ба ҷомеа равона шудааст. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки мо маҳкумшудагонро дар ин ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон афв намуд ки маҳкумшудагон озод шуда ба пеши падару мадарон, ба пеши зану фарзанд دوباره برمیگردند. خرسندی ما حد و کنار ندارد. ما برمیگردیم به نزد پدر مادر زن و فرزند. آینده حرکت میکنیم که به این جنایت دست نزنیم دیگر. و گفتنی هم که آن جوانانی که در آزادی هستند عقل خود استفاده برند. امامعلی رحمان سرور تاجیکستان، پدر خرد و کلام، خلق خدا بگوید آمین. امامعلی رحمان را خدا شود نگهبان. ای جناب عالی پدر عزیز مهربان، تا روزی که جهان باشه در بالای سر ما باشه. قابل ذکر است که تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو یکی از تدبیرهای مهم سیاست انساندوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان بوده برای تحکیم عدالت اجتماعی، اصلاح محکوم شدگان و بازگشت آنها به حیات سالم جامعه مساعدت میکند. тафтиш ва хулосаи зарурии масъулини ниҳоди дахлдор барои расидан ба беҳтарин неъмати зиндагӣ озодӣ барои 225 нафари дигар низ имкон дод. ин нафарон аз тафтишгоҳи тафтишотии 9 каср 1 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ба озодӣ баромаданд. озодии ин нафарон дар асоси қонуни авф сурат гирифт. имрӯз пеш аз адои ҷазо ҷаноби олӣ маро озод кард. миёни 225 нафар ки имрӯз озодӣ насибашон гашт, 12 зан, 9 ноболиғ ва 52 нафари аз гумроҳӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун шомил гашта ҳастанд. дар баробари дигар муассисаҳои ислоҳии кишвар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф дар муассисаи ислоҳии 3 каср 7 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри душанбе низ мавриди иҷро қарор гирифт. аз 418 нафар маҳкуме ки дар ин муассиса адои ҷазо менамуданд 62 нафар аз идомаи адои ҷазо озод гардида муҳлати ҷазои адонагардидаи 232 нафари дигар кам карда шуд. шахсони аз муассиса озодшуда ин иқдоми башардӯстонаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро нишонаи равшани сиёсати инсондӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуда барои фароҳам овардани имкони бозгашт ба зиндагии солиму созанда изҳори сипос карданд. خطای خودمون فهمیدیم مدت 3 سال و 6 ماه همی محکمه بودیم شروع شدگیم در آینده میبریم برای ملت دولت سهمی خود را میگذاریم. پیوندان محکوم شدگان آزاد شده با احساس صمیمی خوشحالی نزدیکان خود را استقبال نموده برای این اقدام بشردوستانه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و قدردانی کردند. این قدر
مهنت شرفی که میکنه در حق همین ما میکنه که یگان کس کردگی نیست اتحادی را. هرچند گناه بزرگ است، فضیلت عفو کننده زیادتر است میگویند. فضیلتمندی و مهربانی و گذشت نمودن‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به نزدیکان و پیوندان شهروندانی که تحت عامل‌های مختلف حیاتی دست به جنایت زده‌اند شادی و نشاط و خوشحالی به اندازه بخشید. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 16 ایون سال 2026 به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که با تصمیم و پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبول گردید، امروز از مؤسسه تربیوی 3 کسر 12 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 114 نفر نابالغان به خطاگی راه داده از ادای باقی مانده جزا آزاد کرده شدند. با یگان نمود قانونشکنی دست می‌زنم، همچون یک شهروند آزاد جمهوری تاجیکستان زندگی میکنم. در مؤسسه تربیوی 3 کسر 12 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 145 نفر نابالغان ادای جزا می‌نمودند که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 16 ایون سال 2026 نسبت همه آنها تطبیق گردیده در اساس سند حقوقی مذکور 114 نفر آزاد و نسبت 31 نفر مهلت ادای جزا کم کرده شدند. رحمت بر جناب عالی که ما مادرها را در امیر روز خرسان کرد به حد می‌ندارم. این تحفه بهترین در عرفه جشن 35 سالگی برای همه محکوم شدگان و والدین می باشد. جناب عالی یک بار دیگر اثبات برای تمام دنیا کرد که عدالت در تاجیکستان ما در جای اول است. پدر و مادران، خویش و تبار، نزدیکان و دوستان عفو شدگان که چشم امید به بخشش داشتند و نیت نیک اصلاح فرزندان راه گمزده را در تفکر می‌پروریدند، از قبول قانون عفو و لحظه‌های دیدار با فرزندان شکرگزاری نموده صنعت بخشیدن و گذشت نمودن‌های پیشوای ملت را که بر راهنمایی برای راست آرامی و آسودگی در عائله‌ها متحدی و وحدت ملت به وارد نمودن دایره وسیع شهروندان به فعالیت سازنده جامعه و دولت نگرانیده شده است حمد و ثنا خواندند. همه قدر پدر و مادرها خواهی دعا دارند که کناری ندارند. رحمتی کلان جناب عالی. 35 سال قبول و تطبیق 18 قانونی عفو و بخشش نزدیک 200,000 شهروند، این اقدام در تاریخ بشریت و جهان معاصر نظیر ندارد. این تشبث فرح بخش از افکار فلسفی و سیاسی، فضیلت‌های انسان دوستانه و مردم سالاری، مهربانی و تحملگرایی و خیرت والای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منشأ گرفته به حیات آزاد و با سعادت برگشتن ده‌ها هزار زندانی و تحکیم عائله‌ها و همبستگی بیشتر جامعه مساعدت می‌نماید. با شکرگزاری از فضای امن امروزها از پیک نکوی تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو اهل عائله و پیوندان شخصان محکوم بوده، اینچنین تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان خوشحالی و خرسندی می نمایند. این اقدام نیک از شخصیت بخشنده، انساندوست و مهربان و شفیق خلق بودن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درک می دهد. در این زمینه گناه 273 نفر زندانی از مؤسسه اصلاحی 3 کسر 2 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر وحدت عفو گردیده به آزادی، یعنی نزد فرزندان، والدین و پیوندان محیط عائلوی برگشتند. من همچون یک محکوم شده امروز از عفو و بخشش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بسیار خوشحال هستم. این آزادی فقط خرسندی و خوشحالی من نیست، بلکه خوشحالی پدر و مادر و فرزندان و اهل عائله و خویشاوندان من می باشد. رحمت به جناب عالی، هزار رحمت که فرزند مرا جواب داد و همیشه در تاری سر ما باشه. من مدت تنها دستگیری کرد 100 ساله شد. این روزا را انتظاری کشیدم. قانون عفو برای بسیاری از شهروندان امکان بازگشت به زندگی مقرری و متحد شدن دوباره عائله ها را فراهم می آورد. عملی گردانی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو در مؤسسه اصلاحی معالجوی 3 کسر 13 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان لحظه های خاطرمان و پرنشاط ارزش انسانی و اجتماعی این اقدام را باز هم روشن‌تر تجسم می نمود. و جناب عالیمون هزار رحمت، منتدارگی که همه خیر روزای خوش خرسنده
به ما نصیب گردوند. امروز در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو از مؤسسه اصلاحی 3 کسر 1 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 120 نفر محکوم شده از ادای جزا آزاد گردیدند. لحظه آزادشوی برای این افراد آغاز مرحله نوی زندگی می باشد. مینداری خدمت اهل محکوم شدگانی که از این مؤسسه 3 دراب 1 با حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما را با یک بار دیگه با امکانیت داد که ما این با زندگی آباد و آسوده برده در پیش فرزندان در پیش پدر مادر زندگی آباد و آسوده کنیم. ای شاه صلح و وحدت امامعلی رحمان دائم باشی سلامت. امامعلی رحمان با جهد و مهنت تو آباد تاجیکستان پشت و پناه ملت. امامعلی رحمان راه و پل و نیروگاه بنیاد کرده ای تو جاوید بماند نامد. امامعلی رحمان. در ولایت سوخت نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته از مؤسسه اصلاحی 3 کسر 5 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند 891 محکوم شده از جمله 10 نفر شهروند خارجی از ادای من بعده جزا آزاد گردیدند. همزمان نسبت به 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شد. حضور آمد به جناب عالی اینقدر محکوم شده و شهروندو با آزادی میبرند. این یک بار دیگر شانس داد محترم جناب عالی که ما دیگر همین خطاگویی که کردیم دیگر نکنیم و حیات آزادانه و حیات صافدلانه خدمت صادقانه با دولت ملت خود کنیم. ما مردمای شهروندای خارجی را ما را آزاد کرد. پروردگار کریم خاریب زاری را نبینه، سرفراز باشه. شکر خداوند که به ما چنین پرزیدنتی صلح دوست، انسان دوست، وطن پرور برای وطن برای ملت خود جان فدا داده است. تطبیق این قانون نه تنها یک سند حقوقی بلکه رمز مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. عملی گردیدن این اقدام نمونه برجسته انسان دوستی و مهر و محبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به خلق خویش بوده برای آزاد شدگان امکانی نو را فراهم آورده امید بازگشت به زندگی سالم و سازنده را در قلب آنها بیدار می سازد. من محمود جانو بابربک دلشاد بیگ اوله شهروند ازبکستان. گناه ما را جناب عالی محترم امامعلی رحمان بخشیدند و امروز ما به نزد عائله برمیگردیم و از این غمخوری منت داریم. biz minnatdorchiligimizni hammamiz bildiramiz. اشخاص آزاد شده که تا این زمان در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 5 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند برای صادر نمودن جنایت از آزادی محروم کرده شده بودند از این اقدام شایسته خرسندند و آزادی را نعمتی بی‌بها ارزیابی میکنند. با دیدار نزدیکان، فرزندان، عائله و خویش تباران خود میسر میگردیم. خرسندی ما کنار ندارد. حضور آمد به جناب عالی. امروز گروه کلان محبوسان که تا این مدت وابسته به جنایت صادر کردهشان با حکم سود در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 3 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند دوره جزا را سپری می‌کردند و یک قسم جزای تعیین شده را ادا کردند در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو آزاد کرده شدند. این روز رو انتظار بودیم که کی در این محبسخانه برای ما باز می شود و مینداری خودم رو ما پیر و جوان همه محکوم شدگان و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم و وعده میتیم که برای گل شکوفایی وطن عزیزمون کمر همت خواهیم بست. یک احساسات عجیب به وجود میاد چون که آزادی این بهترین نعمت است. در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 3 شهر خوجند امروز 506 نفر محبوسان که یک قسم دوره جزا را گذرانیدند با سیاست انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو آزاد گردیدند. همچنین امروز از توقیفگاه تفتیشاتی 9 کسر 9 شهر خوجند 60 نفر از ادامه جزا آزاد گردیده از طرف نزدیکان و پیوندان خویش گرم و صمیمی استقبال گرفته شدند. آزاد شدگان و پیوندان آنها تاکید داشتند که اقدام سرور دولت تجسمگری رحم و شفقت
و باور به انسان، امید نو بخشیدن به زندگی انسانها، غمخوری به مادران و کودکان و تامین زندگی شایسته آنها می باشد. در مؤسسه نگهداری محکوم شدگان رقم 9/5 شهر اسرافشان نیز امروز 28 نفر محکوم شدگان در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو و آزادی برآمدند. همچنین از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون عفو از ادای جزا آزاد گردیدند. قانون عفو همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوغد تطبیق گردیده، آنها نیز امکان بازگشت به عائله و جامعه را پیدا نمودند. در نزد مؤسسه‌های اصلاحی، سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند و اسرافشان شماری زیاد مادران، کودکان، پیوندان جمع شده از این بخشایش عمل انسان دوستی با دیدار نزدیکان خود محبوسان آزاد شده بهره‌مند شده، با اشک شادی، تمنیات نیک، اظهار سپاس و قدردانی خویش را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان داشتند. سردار توقیفگاه تفتیشاتی رقم 93 شهر خاروغ نیز 8 نفر شهروندان از ولایت سوخت، ناحیه‌های ریشان، ونج، اشکوشیم، شغنان و شهر خاروغ را که به آزادی برآمدند آنها را به زندگی سازنده و رعایت قانون دعوت کرد. یکی از آزاد شدگان خورشید شریف جانов از شهر کانی بادام ولایت سوخت نیز برای چنین غمخواری پرزیدنت مملکت اظهار منتداری نموده تاکید کرد که بعد آزادی زندگی نو را آغاز نموده به مهنت حلال مشغول می شود. امروز در شهر دوشنبه اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت یافتم تحت راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برگزار گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. امروز در پایتخت مملکت اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم با راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسیه معاونان راهبری دستگاه رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظی حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله‌های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست عاید به انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و تصدیق وکالت وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه‌های انتخاباتی رقم‌های 32 و 47 گزارش رئیس کمیسیون شهری انتخابات شنیده شد. سپس رفت اجرای برنامه دولتی رشد نظام لوجستیک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 مورد بررسی قرار داده شده. وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاون صحوی و دیگر ساختارهای دخلدار برای بهتر نمودن نظام لوجستیک در شهر دوشنبه و جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تأسیس مرکزهای آگرولوجستیکی و مرکزهای تقسیمات یک لخت و تأسیس مرکز نقلیاتی و لوجستیکی بین المللی دوشنبه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. وکیلان در ادامه تطبیق برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه و رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده. وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرستی ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که وابسته به اجرای با صفت برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در سمت سیاست دولتی جوانان، تامین طرز حیات سالم، پیشگیری جنایتکاری، سودای آدمان، گردش غیرقانونی واسطه‌های نشأه‌دار، تروریسم، اکستریمیسم و دیگر عامل‌های نامطلوب اجتماعی در بین جوانان و نابالغان، بلندبرداشتن حس وطن‌دوستی، ترغیب ارزش‌های ملی، تاریخ و فرهنگ و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، تمام چاره‌های دخلدار را راه‌اندازی نمایند.
سپس وکیلان جنبستی نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه در نیم ساله اول سال 2026 و وظیفه‌ها برای نیم ساله دوم را محاکمه نموده. در این باره گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به مسئله مذکور، رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، معاون یکم رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار را سپارش دادند که بهره پیشگیری و برطرف نمودن قانونشکنی‌ها در مورد بنیاد بناهای بلندآشیانه و منزل‌های استقامتی شخصی بیرون از لایحه تصدیق شده انجام دادن کارهای ساختمانی، بنیاد آشیانه ایلاوگی و ساختمان خودسرانه چاره‌های قطعی اندیشند. اینچنین تاکید گردید که جهت اجرای پررأی نقشه چاره‌بینی‌های کارهای آبادانی و سازندگی و ساخته با استفاده دادن انشاءات جشنی بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی، بنیاد و از نوسازی با صفت راه‌های اتومبیلگرد داخلی شهری و در مهلت مقرر شده به اتمام رسانیدن کارهای ساختمانی تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. محترم رستم امامعلی جهت سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی، انعکاس و ترغیب کارهای آبادانی و سازندگی در پایتخت، دستاوردهای زمان استقلال، بلند برداشتن غایه‌های وطندوستی و وطنپرستی، فرهنگ لباسپوشی، آداب شهرنشینی و دیگر مسائل‌های اجتماعی به مسئولین دستورها دادند. همچنین سپارش داده شد که جهت نظارت حالت سانیتری و اپیدمیولوژی آشخانه و طربخانه‌ها و نقطه‌های فروش خوراک عموم، تنظیم بالاروی نرخ‌های بعضی از محصولات نیاز اولیه و تقویت بخشیدن نظام خدمت‌رسانی‌های غیر نقدی در ساحه سودا و خدمت‌رسانی چاره‌های ضروری اندیشیده شود. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاون ساحه نقلیات دستور دادند که در همکاری با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار برای فعالیت درست شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سامانه را آموخته در مهلت‌های کوتاه‌ترین از روی اصول‌های نو و معاصر تکلیف پیشنهاد نمایند. همچنین بهر درست تنظیم نمودن خدمت‌رسانی نقلیاتی، نگهداری حالت تکنیکی، رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، سنجش جدی حالت روحی و روانی رانندگان واسطه‌های نقلیات جمعیتی، تازه و آزاده نگاه داشتن واسطه نقلیات مسافرکشانی به مسئولین سپارش‌های مشخص داده شد. محترم رستم امامعلی با مسئولین سمت صنعت و انرژتیک سپارش دادند که جهت زیاد نمودن استحصال مهمترین محصولات صنعتی و استحصال سر و لباس مکتبی چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. در رفت اجلاسیه همچنین تاکید گردید که بهر انجام دادن کارهای آبادانی، تازه و آزاده نگاه داشتن باغ‌ها، گلگشت‌های شهر و نگاهبینی درست درختان چاره‌های سری وقتی اندیشیده شود. همچنین تاکید گردید که با مقصد ثمره‌ناک استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی حدود شهر دوشنبه و از یک زمین گرفتن 2 یا 3 حاصل با خوجگیداران کارها را تقویت بخشند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برابران مقامات‌های حفظ حقوق پایتخت و ساختارهای دخلدار جهت تامین بی‌خطری و امنیت ساکنان و مهمانان پایتخت در عرفه جشن و عیدهای در پیش ایستاده وابسته به 35 سالگی استقلالیت دولتی، اینچنین پیشگیری صادرشوی جنایت و حقوق بیرانکنی‌ها میان همه قشر جامعه، پیشگیری شامل شوی جوانان و نابالغان به حزب و حرکت‌های افراطی و از بین بردن فرهنگ بیگانه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبش کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان و کلی حاضرین را به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی وطن محبوب تهنیت گفته با تمنای خدمت صادقانه و صافدلانه بهر رشد و پیشرفت پایتخت کشور شهر دوشنبه به آنها سعادتمندی و بردباری و به تاجیکستان عزیزمان پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد. برنامه رشد تحویلگران و صادرات واسطه همگرایی صاحبکاری خرد و میانه تاجیکستان به زنجیره‌های ملی و بین المللی ارزش علاوه شده تحت همین عنوان در شهر دوشنبه همایش برگزار گردید. گزارش ابراهیم نظرالله‌زاده. در پایتخت کشور مسئله‌های گسترش صادرات و همگرایی صاحبکاری وطنی به زنجیره‌های بین‌المللی تحویل مورد بررسی قرار گرفت. این تدبیر با ابتکار اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در همکاری با گروه بانک عمومی جهانی میز مدور تحت عنوان برنامه رشد تحویلگران و صادرات واسطه‌های همگرایی صاحبکاری خرد و میانه تاجیکستان به زنجیره‌های ملی و بین‌المللی ارزش علاوه شده
баргузор гардид. дар кори ҳамоиш муовини якуми сарвазири кишвар ҳоким холиқзода, намояндагони ҳайатҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бахши хусусӣ ва ассотсиатсияҳои соҳавӣ иштирок намуда масъалаҳои тақвияти иқтидори содиротии кишвар ва густариши ҳамкориҳои иқтисодиро баррасӣ карданд. иброз гардид ки ҳадафи асосии чорабинии муаррифии барномаи рушди таҳвилгарон ва содирот инчунин муайян намудани механизмҳои амалии ҳамгироии соҳибкории хурду миёнаи Тоҷикистон ба занҷираҳои миллию байналмилалии таҳвил мебошад. иҷрои ин барнома ки дар оянда барои рушди таҳвилгарон ва содироткунандагон аз он ҷумла тиҷорати кишоварзӣ, тиҷорати сайёҳӣ ва дигар намуди тиҷоратҳо ҳаст, имкон доранд соҳибкорон аз ин барнома, аз ин лоиҳа истифода бурда барои рушди содирот ҳамкорӣ намоянд. имрӯз бархе аз корхонаҳои ватанӣ ҳангоми ворид шудан ба бозорҳои хориҷӣ, мутобиқ шудан ба стандартҳои байналмилалӣ ва пайвастан ба занҷираҳои таҳвили ширкатҳои бузург бо мушкилот рӯбарӯ мешуданд. аз ин рӯ татбиқи барномаи рушди таҳвилгарон ва содирот ҳамчун воситаи муҳими дастгирии соҳибкорон ва рушди истеҳсолоти содиротӣ аҳамияти хос касб мекунад. мақсади асосии барномаи мазкур рушди иқтидори содиротии кишвар тавассути омӯзидани корхонаи хурду миёна дар минтақаҳои кишвар, мусоидат ба чунин корхонаҳо дар таҳияи нақшаҳои тиҷоратӣ ва омӯзиши онҳо дар пешбурди равандҳои самарабахши содиротӣ мебошад. дар доираи барнома таҳияи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастгирии давлатии содирот, таҳкими фаъолияти дафтарҳои рушди таҳвилгарон ва содирот дар минтақаҳо, баланд бардоштани малакаи соҳибкорон, мусоидат ба гирифтани сертификатҳои байналмилалии сифат, пешниҳоди грантҳои мақсаднок ва дастгирии соҳаҳои афзалиятнок аз ҷумла тиҷорати кишоварзӣ, саноати насоҷӣ ва сайёҳӣ пешбинӣ шудааст. Сегодняшнее мероприятие было запуском данной программы, и мы хотели бы, конечно, увидеть как можно больше предпринимателей, которые смогли бы участвовать, получить техническую, консультационную поддержку в рамках данной программы, а также есть возможность получить финансовую помощь, гранты, которые будут направлены на то, чтобы, собственно, улучшить или процессы какие-то производственные, или получить сертификацию. иштирокдорони мизи мудаввар ҳамчунин роҳҳои ҷалби соҳибкорони ватанӣ ба занҷираҳои ҷаҳонии арзиши иловашуда, густариши ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ ва шарикони рушд, инчунин механизмҳои маблағгузорӣ ва дастгирии содиротро мавриди муҳокима қарор доданд. саҳмгузорӣ дар ободию пешрафти ватан нишонаи олии ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. маҳз бо ҳамин эҳсоси баланди ифтихори миллӣ сокинони ноҳияи балҷувон баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба корҳои созандагию бунёдкорӣ бо рӯҳияи баланд машғуланд. чунин иқдомро сокинони деҳаи некмардони ҷамоати деҳоти сафобахш идома бахшида роҳҳои мошингарди байни деҳаро мунфарш намуда истоданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бунёди роҳ заминагузори асосӣ дар таъмини рушду пешрафти соҳаҳо ва зиндагии осоиштаи мардум ба ҳисоб меравад. ба муносибати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Балҷувон таъмиру таҷдид ва мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ бо маром ҷараён дорад. дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони ватандӯсти ноҳия дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. сокинони деҳаи некмардони ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Балҷувон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, ҳамдилӣ ва рӯҳияи созандагӣ ба ободонии маҳалли зисти худ камари ҳиммат бастаанд. бо саҳмгузории оммавӣ ва ташаббуси аҳлонаи сокинон раванди мунфаршнамоии роҳҳои мошингарди байни деҳа оғоз гардида, корҳои амалӣ дар ин самт ҷараён дорад. татбиқи ин ҳадафи созанда барои беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум ва рушди инфрасохтори маҳал заминаи мусоид фароҳам меорад. ин иқдоми нек намунаи равшани иттиҳодӣ, ҳамбастагӣ ва масъулиятшиносии сокинон буда аз муҳаббати онҳо ба ватан ва диёри аҷдодӣ шаҳодат медиҳад. имрӯз барои мо мардуми деҳаи некмардон як рӯзи хурсандӣ ва шодмонӣ аст. мо дар якҷоягӣ бо мардуми меҳнатдӯсти деҳа, соҳибкорон, ҷавонмардон ва зодагони деҳаи некмардон тасмим гирифтем ки то ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи деҳаро пурра мунфарш намоем. яке аз сокини деҳаи некмардон Саидова Ширинмоҳ ки имсол мақсади ҳаҷ рафтан дошт, ба ҳаҷ нарафтаву дар ҳамин роҳ маблағи худро саҳмгузорӣ намуд.
ما ساکنان دهه نیکمردان میخواهیم مینتداری خود را پیش از همه به محترم پیشوای معظم ملت رسانیم، چون که این اقدام های نیک همه تشبوس و پیشنهاد و هدایت های محترم پیشوای ملت است. ما جوانان پیروان پیشوای ملتیم و در آینده نقشه داریم که این آبادکاری ها را باز ادامه دهیم. ساکنان دهه نیکمردان در مرحله اول راه ماشینگردی مرکزی دهه را که به شاهراه اساسی بلجوان خاولین میپیوندد به مسافه نزدیک 4 کیلومتر و با پهنایی 4 متر منفرش نموده ایستاده‌اند. اندازه قفسی قبط منفرش شونده 7 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. همزمان با چنین همدستی مردم در شفت راه تجدید شونده جویبارهای آبروی بتونی نیز ساخته می‌شود. تامین صفتناکی روند ساختمان زیر نظارت دائمی متخصصان قرار داشته برای مطابق ساختن آن به معیارهای سطح بلند راهسازی تکنیک و مکانیزم های ساحوی سفربر گردیده است. اینچنین کارهای علاوگی از جانب ساکنان با قوه دستی اجرا شده، این عامل به سرعت کارهای بنیادی تأثیری بیشتر میرساند. با سهمگذاری مردم دهه نیکمردان برای 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفتیم که راه همین دهه نیکمردان آباد کنیم. بسیار مشکلیایی که به سر مردم بود که ما 4.5 کیلومتر راه پیاده با رای خاکی و بلندی برای اسفالت هم میبرآمدیم. بنابر سببی که راه لای بودن، خاک بودن، بسیار مشکلی به مردم بود. 4 کیلومتر راه را سنگ‌فرش کردیم در مدت کوتاه. با مناسبت 35 سالگی استقلالیت با اقدام گرفتیم که با واسطه صاحبکاران و مردم دهه با جوانمردان سخاوت پیشه خواستیم همین راه رو اسفالت پوش نماییم و حالا همین کار رفته سال. در آینده مقصد داریم که دیگر کوچه‌های همین دهه رو اسفالت پوش نماییم. امروزها تشبوس ساکنان ناحیه بلجوان در رشد انفراساختار محل باز هم گسترش یافته، با سهم اهلانه مردم راههای بین دهه‌ها دوره به دوره منفرش گردیده ایستادند. این اقدام نجیب نه تنها برای بهتر گردیدن شرایط رفت و آمد ساکنان مساعدت می‌کند، بلکه بازگوی همبستگی، مسئولیت شناسی و محبت صمیمی مردم نسبت به سرزمین اجدادی میباشد. مردم دهه نیکمردان تصمیم دارند که چنین کارهای سازندگی را در آینده نیز با روحیه بلند ادامه داده در آبادی و پیشرفت محل سهمی ارزنده گذارند. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. در ناحیه رشت از 404 انشاءات جشنی تا همین دوره 340 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته، در 64 انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی جریان دارد. از روند سازندگی ها همکاران ما گزارش می‌دهند. روند کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از روی نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت جریان داشته. تا همین دوره با انجام کارهای ساختمانی ده‌ها انشاءات خواجگی خلق به استفاده داده شد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت ساختمان 404 انشاءات به نقشه گرفته شده بود. از این شماره 327 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته، در دیگر انشاءات‌ها کارهای ساختمانی ادامه دارند. در ناحیه ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی در پرتو دستور و نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی شده ایستاده است تا در آینده برای تحصیل خوانندگان شرایط‌های ضروری پورا مهیا گردد. بنای مؤسسه تعلیمی رقم 112 بر اثر آفت طبیعی خراب و بلنگار شده بود. این است که برای بنیاد بنای نوی تعلیمی در پرتو برنامه‌های سازنده در محل بنای پیشتره ساختمان بنای سی‌آشانه و تالار ورزشی آغاز گردید. علاقه در این محل ساختمان کارگران به بنیاد تکرسی انشاءات شروع کردند تا کارهای ساختمانی جوابگو به طلبات بخطری در مدت پیش بینی شده انجام داده شود. ساختمان بنای علاوگی نزد مؤسسه تعلیمی دهه قرن بالا از حساب مبلغ‌های مقامات محلی و اهالی بنیاد شده. تا این دوره 60% کارهای ساختمانی اجرا شده است. از روی نقشه انشاءات سال جاری به استفاده داده می شود. ساختمان بنای مؤسسه تا مکتبی با مقصد جلب بیشتر کودکان سال گذشته آغاز گردیده بود. با انجام کارهای باقی مانده بنای تعلیمی در عرفه جشن استقلال دولتی به استفاده داده می شوند. بناهای تعلیمی اساساً با نظر داشت افزایش خوانندگان برای سالهای پیش آمد از 2 و 3 آشانه بنیاد می شوند تا بدین وسیله نارساگی جای نشست پورا برطرف گردد.
از جمله سالهای آخر در مؤسسه‌های تعلیمی دهه وردوج شماره خوانندگان افزوده، در این ردیف نارساگی جای نشست و صنفخانه‌های فنی تا اندازه مشکلی ایجاد میکرد. این است که جهت رفع مشکلات جای داشته در شفت بنای تعلیمی ساختمان بنای نو آغاز گردیده کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. همین طریق سال جاری کارهای ساختمانی در 12 انشات تعلیمی جریان داشته. در مجموع دوام 5 سال در ساحه معارف 67 انشات برای قریب 18,000 جای نشست مهیا می گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در شهر اسفره زیاده از 10,000 گکتار باغ زردآلو موجود بوده. همه سال حاصل آن کارکرد و به خارج کشور صادرات می‌گردد. این سال نیز در باغات حاصل فراوان زردآلو پخته رسیده است. امروزها باشد در کارخانه‌های کارکرد قبول حاصل نوع‌های گوناگون زردآلو و دیگر میوه و سبزیجات با مرام جریان دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. در شهر اسفره با برابری پخته رسیدن میوه‌های شهدبار، فعالیت کارخانه‌های کنسروبراری نیز توسعه یافته محصولات کارکرد، بندوبست و ذخیره و صادرات کرده می‌شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود صبحی وطن یکی از کارخانه‌های موفق در این سمت بوده در روند تأمین استقلالیت آذوقه‌واری مملکت سهمی مناسب می‌گذارد. در اینجا استحصال محصولات جدید و مورد توجه مشتریان از قبیل شربت سیب و زردآلو، آلوچه، پمیدار و دیگر میوه ها با مرام ادامه دارد. باید گفت که این محصولات از لحاظ اکولوژی تازه در بازار داخل و خارج طلبات زیاد دارد. محصولات خوش‌صفت در حجم و دیزاین خاصه بندوبست گردیده با تمغه استحصال تاجیکستان و میزبان پیشکش کرده می شود. در کارخانه ما زیاده از 40 نموده محصولات کنسروگی، شربت و سبزیجات و مرباهای استحصال میشه. محصولات اساسی ما صادراتی بوده و دولت‌های روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، آلمان، آمریکا صادرات میشه. در سال جشن 35 سالگی استقلالیت ما نیت داریم که حجم محصولات استحصال شده را زیاد نموده با تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم خود را گذاریم. عین زمان همه سیخ‌های کارخانه به کارکرد میوه‌های شهدبار تاجیکستان مشغول بوده. محصولات با طعم اعلی در ظرف‌های شیشگین صادرات کرده می‌شود. مورد ذکری خاص است که در کارخانه 40 نمود محصولات استحصال می‌گردد و صفت استعمالی قسمت زیاد این محصولات در آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی آزموده شده صاحب سرتیفیکات جهانی خصم می‌باشند. با مقصد عملی گردانی این اقدام نیک به مقدار ضروری ظرف‌های گنجایششان گوناگون و شکر ذخیره کرده شده با یک قطار خواجگی‌های کشاورزی جمهوری برای خریداری میوه و سبزیجات عهدنامه‌ها به امضا رسیدند. مأموریت کارگاه با درک عمیق اهمیت سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در باب تأمین رشد استوار اقتصادی، وارد نمودن تکنولوژی معاصر، افزون نمودن اقتدار صادراتی با راه کارکرد نهایی اشیاء خام در مملکت استحصال شونده و استحصال محصولات با رقابت باور، تشکیل جایهای نوی کاری و عملی نمودن هدفهای اجتماعی بلندبرداری سطح زندگی شهروندان برای در آینده باز هم وسیع نمودن دایره فعالیت، زیاد نمودن نامگوی محصولات استحصال شونده و واردسازی دستگاه و تجهیزات معاصر تدبیرهای علاوه‌ای می‌اندیشد. تجربه جمعیت دارای مسئولیتش محدود صبحی وطن ثابت می‌سازد که شرط اساسی پیشبرد ساحه کارکرد محصولات کشاورزی در مملکت تشبثکاری، آموزش طلبات بازار، مهنت صافدلانه و استحصال محصولات با صفت می باشد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، اخبار اسفره. از نتیجه مانیتورینگ شعبه‌های اداره‌کنی صفت تحصیلات مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در نیمساله دوم سال تحصیلی 2025-2026 معین گردید که روند آموزش دانشجویان با 46.6 و از خودکنی برنامه‌های تعلیمی با 88.2% برابر است. نسبت به نیمساله دوم سال تحصیلی 2024-2025 سطح دانش دانشجویان 2.3% و از خودکنی برنامه‌های تعلیمی 2.9%
بلند گردیده است. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی مسئولین وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان و خبرنگاران بیان داشتند. وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان یکجا با مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مراتبه نخستین اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر دوشنبه را در ارزیابی بین المللی پیزا 2025 و نقشه گرفتند که دوره آزمایشی آن سال 2024 و دوره اساسی سال 2025 گذرانیده شد. نتیجه نهایی آن 14 سپتامبر سال 2026 از جانب مرکز بین المللی پیزا اعلان کرده می شود. با مقصد عملی نمایی هدف چهارم استراتژی مملکت صنعت کنونی با سرعت کشور در نیم ساله یکم سال 2026 حجم استحصال محصولات صنعتی در تاجیکستان به 33.8 میلیارد سومانی رسانیده شده نسبت به همین دوره سال 2025 4.5 میلیارد یا خود 14.1% زیاد باشد. در این خصوص ضمن نشست خبری مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و خبرنگاران بیان داشتند. اینچنین به حالت یکم ایول سال 2026 در جمهوری 4002 کارخانه صنعتی با 89059 جایهای کاری به قید گرفته شده نسبت به سال سپری شده 153 کارخانه زیاد می باشد. امروز در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان وسایط اخبار عامه از فعالیت اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکم سال 2026 نتیجه گیری کرده شد. تاکید شد که در 6 ماه سال روان از تاجیکستان به 44 دولت جهان مال و محصولات وطنی صادرات شده است. نشان دهنده های مال و محصولات به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار برابر گردیدند که نسبت به دوره سال 2025 65.3% زیاد باشد. از حجم عمومی صادرات نیز 97.4% را محصولات صنعتی و 2.6% را محصولات کشاورزی تشکیل داده. از این اقتدار از جانب کارخانه واحد دولتی تاج اگروپروم اکسپورت اگنتی صادرات در حجم 55,000 تن با مبلغ 458 میلیون و 600 هزار سومانی محصولات صنعتی و کشاورزی صادرات گردیده است. موافق معلومات آماری در نیم ساله یکم سال روان تاجیکستان گردش سودای خارجی را با 127 دولت خارجی دور و نزدیک با مبلغ 6 میلیارد و 800 میلیون دلار به راه مانده است که نسبت به همین دوره سال 2025 2 میلیارد و 100 میلیون دلار زیاد می باشد. در جماعت دهات دهقان‌آباد ناحیه دوستی میدان‌های کارم ثمرناک و عاقلانه استفاده گردیده. کشاورزان و خواجه‌گیدارانش با مهنت صافدلانه سال از سال به گرفتن حاصل دلخواه این محصولات نوی اول یعنی نیاز اول می‌گردند. میدان‌های کارم این جماعت دهات 2031 هکتار را در بر گرفته حاصل فراوان ارزیابی می‌گردد. گزارش در این خصوص. اصلا شغل اساسی ساکنان جماعت دهات دهقان‌آباد ناحیه دوستی باغداری و شالیکاری است و کشاورزان در زمینه اجرای تاکیدهای رهبریت عالی مملکت در سمت استفاده هر قطعه کارم ساحه کشاورزی را رشد می‌بخشند. هر مزرعه آبی در این جماعت دهات سبز و سرحاصل به مشاهده می‌رسد و اگر در قسمتی از زمین‌ها نشأونمای شالی و نهالان پخته به مشاهده رسد و در دیگر میدان‌های باغات حاصل فراوان است. این همه فراوان حاصلی از زحمت مرد دهقان و مسئولیت بلند استفاده برای زمین از جانب ساکنان دهات مذکور بازگویی میکند. اهل زحمت از امکانات موجوده پیشبرد کار خواجه‌گیداری قناعتمند بوده مینه‌داری خویش را به حکومت کشور جهت فراهم آوردن شرایط و امتیازهای کشاورزی میرسانند. خواجگی دهقانی ما دارای 1 هکتار زمین میباشد. همه 50 ساتیخش باغای 50 ساتیخش پخته. ما هر سال حاصل دلخواه به دست میاریم. ما مینه‌داری خود ما از جناب عالی پیشوای ملت چی میکنیم که زمین را به دهقان داد. ما در همه 1 هکتار زمین هم اولم سهم دارد هم خودم 50 تاش در نیم اولم 50 تاش در نیم خودم. طور قیدگردی تاسیس خواجگی‌های دهقانی و فعالیت باغات از یک جانب به تامین پوره اهالی با محصولات خوش‌صفت مساعدت نماید، از نگاه دیگر در تامین اهالی با جای کار زمینه مساعد می‌گذارد. باد و هوا و امکانات‌های بوی طبیعی به خواجگیداران امکان فراهم نموده است که از هر 1 هکتار حاصل دلخواه رویانیده در تامین امنیت غذایی مملکت حصه مناسب گذارند.
در حدود جماعت دهات دهخانوباد 2031 هکتار میدان کارم آبی وجود دارد. از آن جمله کشت پخته 870 هکتار گذراندیم که این حال نشناموش نقض می باشند. 250 هکتار زمینش زیر پیلونکه دیگرش آنانوی. هدف تنها ثمرناک به کار بردن میدان‌های کورم، گرفتن حاصل خوشصفت محصولات، غنی گردانیدن سبد استعمالی و حصه‌گذاری نمودن در تامین امنیت عضوخواری معنی داد می‌گردد. تا این جانب اهل زحمت بیشتر حاصل رسیده را جمع‌آوری و پیشنهاد بازارها گردانیده، روند کشت تکراری دیگر زراعت و سبزوات را وسعت بخشیده ایستادند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. خوانندگان تاجیک در المپیادای بین المللی وابسته به فنهای زبان انگلیسی و متماتیک در شهر لندن بریتانیای کبیر اشتراک فعال نموده صاحب 22 جای شدند. گزارش در این خصوص. در فرودگاه بین المللی دوشنبه غالبان المپیادای بین المللی وابسته به فنهای زبان انگلیسی و متماتیک که در شهر لندن بریتانیای کبیر دایر شد، پدر و مادران و نزدیکان استقبال گرفتند. اطلاع داده شد که از 21 تا 29 ایون سال 2026 در شهر لندن المپیادای بین المللی از فن متماتیک و زبان انگلیسی با اشتراک خوانندگان 107 مؤسسه تعلیمی از 28 کشور جهان اشتراک داشتند. خوانندگان تاجیک در این المپیادای بانفوذ صاحب 22 جای شده پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را با افتخاری والا بین 28 کشور دنیا بلند برداشتند. علی عمر سبحانزاده خواننده صنف پنجم مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه مرتبه دوم است که در این المپیادای بین المللی مقام یکم را صاحب می‌گردد. من سبحانزاده علی عمر خواننده صنف پنجم مکتب بین المللی پرزیدنتی میباشم. من در المپیاد تینیگل که در شهر لندن بریتانیا کبیر برگزار گردید اشتراک نمودم و از اون نامینیت جایهای بهترین گرفتم. یکمش از دیبیت جای اول مدال طلا و دومش از کویز جای دوم مدال نقره. پرچم تاجیکستان رو در 28 دولتی روی دنیا برداشتم. من میnnadاری خود را میرسانم به پرزیدنت کشور محترم جناب اولی امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مالک که با ما چنین شرایط خوب مهیا کرد. غمخواری و دستگیری های پیوسته عامل اساسی رشد ساحه معارف در شهر دوشنبه حسابیده می شود و آن به مرکز مهمی علم و فرهنگ و رشد ذهنی کودکان تبدیل یافته است. خوانندگان مؤسسه های تعلیمی پایتخت از امکانات و شرایط های معاصر فراهم بوده ثمرناک استفاده برده در آزمون المپیادهای جمهوریوی و بین المللی به دستاوردهای شایان نائل می گردند. در المپیادهای بین المللی تینیگل که در شهر لندن بریتانیای کبیر برگزار گردید 11 نفر خواننده ما اشتراک نمودند. 22 جای گرفتند. از اینها مدال های طلای نقره و برنجی هم بود. ثمره استقلالیت، ثمره صلح و امنیت، ثمره این دولتی صلح و ثباتی که پیشوای ملت ما محترم جناب اولی امامعلی رحمان و ما همه امکانیت ها را دادند که امروز حتی خوانندگان صنف یکم ما در فضای بین المللی قدم گذاشته ایستادند. نام من آناست. من در المپیادی در لندن گذشت اشتراک کردم و در دوره آنلاینی سزاوار جای اول شدم. اشتراک فعال و پیروزی خوانندگان تاجیک در چنین المپیادای بین المللی دلیل روشن رقابت پذیر گردیدن دانش آموزان مملکت در زمینه دستگیری و توجه حکومت کشور به رشد ساحه علم و معارف می باشد. دستاورد خوانندگان تاجیک به معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت نموده شوق و الهام دیگر خوانندگان را با آموزش عمیق فنهای دقیق و زبانهای خارجی به مراتب زیاد می‌گرداند. این موفقیت نتیجه توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد علم و معارف و دستگیری همه‌جانبه نسل نو است میباشد. با تشبس‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شرایط مساعد تعلیمی و برنامه‌های علاوه‌ای برای کشف استعدادهای جوان فراهم آورده شدند. دوری ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در شهر خاروق برگزار گردیده در آن زیاد از 320 داوطلب اشتراک نموده 85 نفر به دور جمهوریوی رخصت گرفتند. با این مقصد مراسم با شکوه قدردانی غالبان دور ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار گردیده بهترین ها قدردانی گردیدند. گزارش در این خصوص.
مراسم قدردانی غالبان دور ولایت آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردیده. در آن غالبان آزمون، مدیران شعبه و بخش‌های فرهنگ شهر و نویای ولایت و دیگر نمایندگان سوهای فرهنگ اشتراک نمودند. تاکید گردید که برگزاری آزمون‌های جمهوری امروز با حکم هنهنه در آمده نه تنها در بالا بردن سطح معنوی و فرهنگی جامعه بلکه در رشد استوار کشور نیز سهمی ارزنده دارند. اشتراک فعال کودکان و نورسان و جوانان در چنین آزمون‌ها برای دریافت استعدادهای نو، تربیت هنرمندان صاحب مهارت و معرفی چهره‌های نو صنعت تاجیک اهمیت کلان دارد. گفته شد که در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز سوهای فرهنگ سال از سال رشد نموده، اینفراستراکتور فرهنگی تدریجاً نوسازی می‌گردد. بنیاد از نوسازی مؤسسه‌های فرهنگی در شهر و نویاهای ولایت برای رشد منبعد این ساحه مهم زمینه مساعد فراهم می‌آورد. طوری 4 سال است که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من از روی نامیناسیای سرایندگی ژانر عنعنوی اشتراک می‌نمایم. امسال در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک نموده در دور دوم سزاوار جای اول گردیدم. مینداری خویشم را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون ها را راه اندازی می نمایند. آزمون از روی 5 نامیناسیون برگزار گردیده. داوطلبان طبق گروه های سن و سالی هنرنمایی نمودند. در فرجام چهاربینی غالبان دوره ولایتی با افتخارنامه و مکافات های پولی سرفراز گردانده شده برای اشتراک در دوره جمهوری که در شهر دوشنبه برگزار می گردد خط گرفتند. باید یادآور شد که در دوره ولایتی آزمون زیاده از 320 نفر داوطلب از شهر و نویاهای ولایت از روی 5 نامیناسیون هنرنمایی نموده 85 نفر بهترین ها به دوره جمهوری خط گرفتند. برگزاری چهاربینی و جمع‌آمدهای تعلیمی با جلب افسران و سربازان احتیاطی در شهر و نویای جمهوری نشان می‌دهد که ساکنان نیز در برابر خدمتچیان حربی قواهای مسلح سیاست دولت را در سمت تحکیم اقتدار مدافعی، مدافعه حدودی و سفربری همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند. چنین یک چهاربینی سطح بلند با اشتراک شهروندان احتیاطکار داشته در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار گردید که ساکنان جهت اجرای عهده‌داری‌های شهروندی خویش آمادگی سطح بلند نشان دادند. چهاربینی در دایره اجرای دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان تشکیل و گذرانیده شده. در آن نمایندگان وزارت مدافع، راهبریت شهر گلستان و هیئت وسیع شهروندان اشتراک نمودند. برگزاری چنین چهاربینی از آن شهادت می‌دهد که یعنی بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که ساکنان شهر گلستان نیز در قطار دیگر ساکنان مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان بهره حمایت مرز بوم کشور همیشه آماده می‌باشند. ذکر گردید که وضع مرکب جهان معاصر شدت گرفتن رقابت‌های گئوسیاسی و دیگر تهدیدهای امنیتی تقاضا می‌کنند که هر یک شهروند در برابر خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور برای حفظ صلح و ثبات و تامین امنیت ملی مسئولیت بلند احساس نماید. تاکید کرده شد که در سالهای صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم اقتدار مدافعی کشور، بهتر نمودن شرایط خدمت حربی و حفظ مرز و بوم وطن تدبیرهای مهم و مؤثر را عملی نموده است. امروز هیئت شخصی ارتش ملی برای حفظ صاحب استقلالی و تمامیت ارضی تاجیکستان عزیز آمادگی کامل دارند. همزمان قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان و اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون عامل‌های مهم تحکیم حس وطن دوستی و مسئولیت شهروندی ارزیابی گردید. در شهر گلستان نیز یک قطار ساکنان و والدین سربازان با افتخارنامه و سپاسنامه‌های وزارت مدافع قدردانی کرده شدند. مسئله های وابسته به این چهاربینی مهم حربی سیاسی در استاد منطقه مدافع حدودی بررسی کرده شد. در کار استاد ابراز گردید که ساکنان شهر گلستان با حس بلند وطن دوستی و خودشناسی ملی همیشه برای حمایت از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال، تامین صلح و ثبات و حفظ منفعت‌های دولت و ملت آماده میباشند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم. سلامت باشید.